समाचार 7 अध्याय आमे माने देखुछु काली गत काली मध्ये आमे माने देखिथिले 7 अध्याय 7 रु 11 पर्यंत आज मध्य समान विषय किछि विषय बाकी अछि तैरु आज और काली मध्य देखिबा जेमतिका 7 अध्याय 7 लेखा जाए तीन गोटी विषय पई परमेश्वर हम मान को कहती कौन तुम्हें माने माग तहिरे तुम मान को दिया जीवो खोजो से तुम्हें माने संधान पाइब द्वार रे मारो से तुम मान को निमंते फिटाई दिया जीवो तेबे आमे गत काली देखुतले मागिबा विषय रे कौन मागिबा पई परमेश्वर हमको चाहंती आ केमिति हमको मागिबा पई परमेश्वर चाहंती आमे माने गत काली देखुतले आ फाइनली आमे माने ए विषय को मध्य चिंता करुले कि मागिबा पई परमेश्वर हमको कहिसंती अनेक विषय तो आमे माने मागी थाउ किंतु पाई न थाउ काहे कि ईश्वर वाक्य के निज स्वार्थ निमंते तुम्हें मागी थाउ आ मागिला बेले मागिबा विषय रे हमको एपरि मध्य आमे माने गतकाली देखुतिले कि तुम्हें माने दुष्ट होई मध्य जदि आपण आपण संतान मान को उत्तम उत्तम विषय दे जानो ताले तुम स्वर्गस्थ पिता केते अधिक रूपे तुमको कोन देबे पवित्र आत्मा न देबे तो मोर प्रिय माने आमे माने खाली चिंता करतले कि आमे माने ईश्वर को निकट रे मागिबा आ कोन मागिबा प्रभु तुम आत्मा को वरदान रे तुमे मते परिपूर्ण करो द्वितीय विषय कारण आमे माने ईश्वर वाक्य को जागतिक विषय मागिबा बा बार बार पुनरुक्ति करिबा एहा क्यों माने करंती जो माने ख्रीष्ट को जानती नाही किंतु जो माने ख्रीष्ट को जानती से मान को निमंते परमेश्वर वाक्य कोन कहे जेनिमियो 29:11 रे कि तुम मान को निमंते जहा योजना करियोछु परमेश्वर को दिता हम माने जानू आ तुम अंतिम काल रे ता तुमको भरोसा देबा निमंते अमंगल नुहे मात्र मंगलर विषय तेबे आमे माने जदि ख्रीष्ट को जानियोछु हम मान को निमंते परमेश्वर मंगल योजना ही करियोछंती सेति पई आमे माने यीशु को न जानिथिबा व्यक्ति मान को परि हम मान को प्रार्थना रो पुनरुक्ति न करू आउ आमे माने परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करू प्रभु तुम आत्मा को फल रे तुमे मते परिपूर्ण करो द्वितीय विषय आज आमे माने देखिबा खोजो सेथिरे तुमे माने संधान पाइबो आज आमे माने खोजिबा विषय जानिबा सीकिंग टू द लॉर्ड परमेश्वर को कौन करो अन्वेषण करो बा खोजो आज खोजिबो से कौन पाइबो संधान पाइबो सेति पई आमे माने देखो आज गीत संगीता तार 34 अध्याय 10 पद इने पढ़ी कि टिके सहायता करिवे युवा सिंह मानकर अभाव और क्षुधार क्लेश हुए मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करती सेमानकर कौनसी मंगल विषय अभाव नहिबो सेमानकर कौनसी विषय अभाव नहिबो को मानकर जो माने कार अन्वेषण करती खाद्यर सदा प्रभु बासगृहर नहीं काकू सदा प्रभुंकर हमको खोजिबार आवश्यकता अछि हमको खोजिबा मीन्स कोन अन्वेषण करबा खोजिबा माने कोन तांकर अन्वेषण करबा कार अन्वेषण करबा प्रभु यीशुंकर अन्वेषण करबा प्रभु यीशुंको पछरे चलीबा और जेतले आमे माने तांको खोजी ताऊ ईश्वर वाक्य कोन लिखा जाय जो माने तांकर अन्वेषण करंती कोन हेबो नै सेमानकर कौनसी मंगल विषय अभाव नहिबो तांकर कौनसी मंगल विषय अभाव हेबो नै कौनसी बोले किछि भी उत्तम विषय रो अभाव रहिबो नाही मंद अभिप्राय जहाँ मागी था ता विषय नुहे मात्र ईश्वर कहती जहाँ तुम मान निमंते प्रयोजन अच्छी से समस्त मंगल विषय रे कौन सी प्रकार तुम कौन हेब नहीं अभाव हेब नहीं सेति पई
आमे माने काहार अन्वेषण आज करूछु जदि आम जगत रे आमर आवश्यकता विषय को अन्वेषण करिबा ताहाले मने रखथांतु आमे माने उत्तम विषय रो हाथ धोई बसिबा किबि जदि आमे माने ख्रीष्टकर अन्वेषण करिबा जदि ताहांकर अनुगमन करिबा ताहाले प्रभु कहती तुमरो कोनोसी मंगल विषय रो कोन हेबो नै अभाव हेबो नै प्रत्येक उत्तम विषय देखि परमेश्वर हमकु परितृप्त करिवे आमेन माथ्यू लिखित सुसमाचार 6:33 रे मध्य लिखा जाए जदि तुमे कौन करिवो ईश्वर राज्य और धार्मिकता को प्रथमे अन्वेषण करिवो पढ़ी दियंतु टिके 6:33 टिके किंतु तुम्भे माने प्रथमरे ताहांक राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण करो आउ एही समस्त विषय मध्य तुमମାନଙ୍କୁ दियाଯିବ। तेबे आमे माने कोन अन्वेषण करिबा ईश्वर राज्य और धार्मिकता को प्रथम रे अन्वेषण करिबा आउ जेतो आमे माने प्रथम रे अन्वेषण करूछु ताले आमे माने कोन देखुछु समस्त विषय एही समस्त विषय को समस्त विषय जगत रे बंचिबा निमंते आम मानकर जो समस्त विषय आवश्यकता अछि से खाइबा हेउ से पिंधिबा हेउ से रहिबा हेउ से जीवा आसीबा करिबार विषय हेउ जो विषय आवश्यकता अछि जगत रे बंचिबा पई जो सकल विषय आवश्यकता अछि से सकल विषय मध्य आम मानकु दिया जीव किंतु हमको अन्वेषण कोन करिबार अछि ताहांकर राज्य और ताहांको धार्मिकता ताहांको आदेश को अन्वेषण करिबार अछि ताहांकर आज्ञा बहु हेबार आवश्यकता अछि ताहांको आज्ञा बहु ताको अन्वेषण करिबार आवश्यकता अछि ताहांको राज्य और ताहांको धार्मिकता मोर प्रिय माने जगत रे हम माने कोन खोजुछु ए विषय हम मानकु चिंता करिबार आवश्यकता अछि जदि जागतिक विषय को खोजुछु ताले समस्त प्रकार उत्तम विषय रु आमे माने हाथ धोई बसिबा आमे माने पाई परिबा नाही किंतु जदि आमे ख्रीष्ट को अन्वेषण करिबा ताले समस्त उत्तम विषय आम मानकु मिलिबो जिरिमियों को विलाप 3:5 पद टिके आमे माने पढिबा जिरिमियों को विलाप 3:25 पद जो माने सदा प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି जो माने सदा प्रभु पई अपेक्षा करती जो माने तांकर अन्वेषण करती जो माने तांकर निर्भर रखती जो प्राण ताहांकर अन्वेषण करे जो प्राण तांकर अन्वेषण करे ताहा प्रति से मंगलमय अटंती ताहा प्रति से मंगलमय अटंती ताहा कोई से कोन करिवे मंगल विषय परितृप्त परिपूर्ण करिवे ताहांक प्रति से मंगलमय अटंती तेबे आमे कहा को अन्वेषण करिवा दरकार ख्रीष्ट को अन्वेषण करिवार आवश्यकता अछि गीत संगीता 63 तार 1 आउ 2 पद आमे माने टिके देखिबा आउ गीत संगीतार 17 रो 15 पद पद्य जने प्रस्तुत तांतु आमे देखिबा 63 रो 1 आउ 2 पद ए अन्वेषण विषय कोन कुए हे परमेश्वर तुम्भे मोर परमेश्वर যত্ନରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ଯତ୍ନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ ବା ବିଜାତି ହେଉ ଏ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଉ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଉ जो जगह रे कौन मिलिबो केमिति पाइबा ए जागतिक विषय हि आमे माने मनोयोगी थाउ खोजिबारे किंतु परमेश्वर कोन कोंती कहा विषय में मनोयोगी हेबा दरकार ख्रीष्ट को विषय मनोयोगी हेबा दरकार तापर पढंतु जल शून्य शुष्क ओ शांतिकर देश रे मो प्राण तुम्भ निमते तृषित हुए हां को स्थान रे जल शून्य शुष्क आ कोन शांतिकर देश रे
ହଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ବା ମରୁଭୂମି ଦେଇକି ଯାଉଛ ବା ଡେଜର୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୃଷିତ ଥିଲେ? ଜଳ ପାଇଁ। ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୂଷା କଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ମୂଷା ସେଉଠୁ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିକି ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରେଡି ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଉଠୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ କଣ କର, ସେଇ ଶୈଳକୁ କଣ କର, ତୁମର ଛଡିରେ ବା ତୁମର ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତାକୁ ଆଘାତ କରିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଣି ପାଇବ। ଆଉ ମୂଷା ତାହା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ? ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ସର୍ବଦା ଆମେ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନ ହେଉ କି ଜଗତରେ ମୋ ଶରୀରକୁ କେମିତିକା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମ ପ୍ରତି ତୃଷିତ ହେବ, ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। କେତେବେଳେ? ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, କ୍ଷୁଧିତ ଥିବି, ତୃଷିତ ଥିବି, ଅଭାବରେ ଥିବି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୃଷା କରିବି, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଟା। ଓ ମୋ ଶରୀର ଶାନ୍ତିକର ଦେଶରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ। ହଁ, ତୁମ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବ, ଜଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଓ ମୋ ଶରୀର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଲାଳସା କରେ। ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରେ? ମୋ ଶରୀର ଲାଳସା କରେ, କ୍ଷୁଧିତ ହୁଏ, ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଦା ସବୁ କଣ କରେ? ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କଣ କରେ? ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ତାପରେ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ହଁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ତୃଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅନାଟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଉଭୟ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଟିକେ 17ର ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ ଟିକେ ସେ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଧର୍ମରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆକାରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବେଳେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମାନେ ତୁମ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ତୁମଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ ହେବି। ଆମର ପରିତୃପ୍ତ, ଆମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଖୋଜୁଅଛୁ, କୋଉ ବିଷୟ ପଛରେ ଦୌଡୁଅଛୁ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ ଖୋଜିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ଅଫିସରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ପାଠ ପଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। କୋଉ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। କାହିଁକି? ତହିଁରେ ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସେ ଆମେ ମାନେ ପାଇବା ବୋଲି ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାହାକୁ?
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଏମିତିକା ଅନ୍ୱେଷଣ ନୁହେଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 29:13 ଟିକେ କି ପାଠ କରନ୍ତୁ। 29:13 ପଦଟିକୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଯଦି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ଆଉ କେମିତିକା କରିବ? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ, କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଖୋଜିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ କଣ କର ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, ତୁମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କେମିତିକା ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ହେବ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ, ମୁଁ କେମିତିକା କରିବି, କେମିତିକା କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଟେମ୍ପ ନେବି, କେମିତିକା ମୁଁ ଜାଣିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରୁ, ହୃଦୟରୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତିକା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ କେମିତିକା ଚାଲିପାରିବି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇପାରିବି, ସର୍ବଦା ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୁଁ ଆମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ଏଇ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ତ? କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛି ତ? କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଛି ତ? ଯଦି ଆମେ ଏମିତିକା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ, ଅନ୍ତଃକରଣରୁ କଣ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା। ତାହାକୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ କଣ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ କରିପାରିବା? ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଖୋଜ, କଣ ପାଇବ? ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। କଣ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମହତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ଆମ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ଜାଣିପାରିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସରିଗଲା? ଓକେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 4:29 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 4:29। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଲୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଉତ୍ତମ ମହତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇପାରିବା। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ଅନ୍ତଃକରଣରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11:6 କଣ କୁହେ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଷୟରେ।
ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର କଣ ଅଟନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେ ଆମ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ ଆମେ ମାନେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଅଛୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଅଛୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ, ଯଦି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ସେ ତାର କଣ ଅଟନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆମର କଣ ହେବେ? ପୁରସ୍କାର ଦାତା ହେବେ। ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା। କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା? ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଖୋଜିବି। କଣ ଖୋଜିବି? ଯେଉଁଠି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଖୋଜିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବି ଖୋଜିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହେବ ତାକୁ ଖୋଜିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଖୋଜିବି। ଆଉ କଣ ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଯେମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, ମୁଁ ଯେମିତିକା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଯେମିତିକା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରେ, ମୁଁ ଯେମିତିକା ସେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଯାହା ଆଶା ରଖନ୍ତି ସେମିତିକା ଏକ ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ପାଠପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଖୋଜିବି। କଣ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ? କଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ? କଣ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ? এই ବିଷୟକୁ ଆଜି ମତେ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଖୋଜିବି? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ। ଆଉ ଯଦି ସର୍ବାନ୍ତରଣ ଖୋଜିବି ତାହେଲେ କଣ ପାଇବି? ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ତିନିଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଖୋଜିବା, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଆଉ କେମିତି ଖୋଜିବା? ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ, ହୃଦୟ ସହିତ ଖୋଜିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଖୋଜୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। କଣ ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଚାଲି ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ ତ? ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଏ ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ଆମେ ମାନେ এই ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ। କଣ ଖାଇବା, କଣ ପିନ୍ଧିବା, କଣ ପିଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, এই সকল ବିଷୟ କେବଳ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛୁ, ଖୋଜିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଖୋଜିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଜନା କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ। ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁମାନେ
तुम निकट तुमर अन्वेषण करती तुम्हें जे पुरस्कार दाता मोर पुरस्कार दाता तुम्हें अट आज तुमको अन्वेषण करी तुमर से मंगल दानर पुरस्कार मु पुणे आम मैंने पाइबू यह आज आम मैंने विश्वास करुचु। प्रभु तुम्हें हमको साहाय्य कर आम अविश्वास प्रतिकार कर पुणी प्रभु जे प्रकार भाव आज दिनटी को तुम इच्छा उद्देश्य को जानी आम मैंने आम जीवन को आज बंचवा को पारिबू आम जीवन रे प्रैक्टिस करने को पारिबू तुम्हें हमको साहाय्य कर। धन्यवाद सहित गौरव प्रशंसा महिमा तुमको दे यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना मागुछि आमेन।